Hi all, welcome to this session. Our current section we learned the Dirac's equation in a central potential field, and we wrote the equation. This is the Dirac's equation for a central potential VR. So this one is similar to the general Dirac's equation. In this equation, we have an additional term VR there, the Hamiltonian part. So this we studied, and also we learned the spin of the electron is automatically incorporated in this theory. We studied the angular momentum, constant of motion, check the spin angular momentum concept. Automatically spin angular momentum theory incorporated. If there is spin angular momentum, also if there is orbital angular momentum, we need to expert and spin orbit interaction energy. About our system, spin orbit interaction energy, we expect. If you write the energy of that system, we need to expect a term S total. Total energy spin orbital angular momentum interaction energy, which is nothing but this S total term. Theory. In this essay, we are just writing what is the energy of that system and whether we are checking whether this S dot L term is there in the energy of the system. This is check, and that term will correspond to the spin orbit interaction energy of the system. This is for that, first we need to write the Dirac's equation in a central potential field, and this is the equation. And here this is the energy, and in the non-relativistic limit, we can say this energy E as E dash plus M0 C square. E dash plus M0 C square, where M0 C square is the rest mass energy and E dash is the sum of potential energy or kinetic energy. And we need to check whether in this E dash term we need to expect the spin orbit interaction energy also. This is we are just going to write the expression for E dash. Okay, so just write the equation after substituting the expression for E, which is nothing but C alpha dot P plus beta M0 C square plus VR psi equal to E dash plus M0 C square psi. Now we need to solve this equation after writing the expression for psi. We know the psi has 4 components: psi 1, psi 2, psi 3, psi 4. And we learned all these 4 components in the plane wave solution of the Dirac's equation. Now we studied 2 components spin up state and 2 components spin down state. So these 4 components, whether we can also write in terms of these 2 components spin names. 2 components spin names having psi equal to psi A, psi B. This psi A is a component, 2 components spin up, psi B is 2 components spin down. So psi 1, psi 2, psi 3, psi 4. So we psi A, we column matrix 2 component spinner. Just substitute this 2 component spinner form of psi in this expression. This expression is 2 component spinner form substitute. So that, and also just multiply this alpha dot P. Alpha, in general, alpha if it is alpha x0, sigma x0, sigma alpha y 0, sigma y 0, alpha z0, sigma z0. Alpha dot P alpha dot P so in general alpha 0, sigma 0. In general, alpha is 0, sigma 0. That is, if it is alpha x 0, sigma x 0, and we component. This alpha dot P matrix multiply. If you multiply this one, you will have 0, sigma 0. So here you have a dot product with momentum and then multiply with C. So that the expression will be 0, C sigma dot P, right? C
sigma dot p 0. E matrix in a multiply you will get like this 0 c sigma dot p c sigma dot p 0. I will into psi. So psi നമ്മൾ two components എഴുതുകയാണ് psi a psi b plus beta m0 c square. What is beta? I0 0 minus I. Or m0 c square multiply you will get m0 c square 0 0 minus m0 c square. അതും കൂടെ ഉണ്ട് സൈഡ് ടൈം ഉണ്ട് psi a psi b psi a psi b. Then v psi plus v into psi a psi b plus v into psi a psi b. നമ്മൾ വേറെ ഒന്നും ചെയ്യുന്നില്ല, substitute this psi in this expression and also we multiply this alpha dot b and we multiply beta into m0 c square, right? Equal to e dash plus m0 c square psi a psi b. ആ എക്സ്പ്രഷൻ എന്ത് ചെയ്യുക, സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്താൽ മാത്രമേ. നൗ ജസ്റ്റ് മൾട്ടിപ്ലൈ, ഈ മെട്രിക്സിന്റെ എല്ലാം മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് എന്ത് ചെയ്യുക, സം ചെയ്യുക, കറസ്പോണ്ടിങ് പൊസിഷൻ എന്ത് ചെയ്യുക, ഇക്വേറ്റ് ചെയ്യുക. ഇതാണ് നമുക്ക് അടുത്ത ചെയ്യാനുള്ളത്. ജസ്റ്റ് മൾട്ടിപ്ലൈ ദീസ് മെട്രിക്സസ്, എന്ത് കിട്ടും, ദിസ് വൺ ഫസ്റ്റ് കോളം ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്നത്, ഇറ്റ് ഈസ് സി സിഗ്മ ഡോട്ട് പി psi b c sigma dot p psi a അല്ലേ. ഇതേപോലെ ഇതിനെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് ഒരു മെട്രിക്സിന്റെ റിസൾട്ടന്റ് മെട്രിക്സിനെ ഒന്ന് എഴുതി വെച്ച് ഒന്ന് പെട്ടെന്ന് എഴുതിക്കുക. ഈ എസ് വളരെ എളുപ്പമാണ്, പക്ഷേ ഇതിലുള്ള ഒരു പ്രശ്നം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിന്റെ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ പാർട്ട് ഇസ് വെരി ഡിഫിക്കൽട്ട്. അല്പം ഒരുപാട് ടേംസിനെ റീഅറേഞ്ച് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ വളരെ ശ്രദ്ധയോടുകൂടി ഇരിക്കുക. നിങ്ങൾ സ്വന്തമായിട്ട് എഴുതിയാൽ മാത്രമേ ഈ എസ് എളുപ്പമാകത്തുള്ളൂ. എന്തെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് കമന്റ്. അപ്പോൾ ഇത് എളുപ്പമാണെങ്കിൽ കൂടി നിങ്ങൾക്ക് കേൾക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ എളുപ്പമാണെന്ന് തോന്നിയാൽ പോലും എഴുതുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് സംശയം വരുന്ന ഒരു എസ്സെയാണ്. കാരണം ഒരുപാട് പ്രാവശ്യം നമ്മൾ റീഅറേഞ്ച് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ടേംസിനെ, നമുക്ക് ഉള്ള ഒരു ഡിസൈറബിൾ റിസൾട്ട് കിട്ടാനായിട്ട്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്ത് കാണും, നിങ്ങൾ മെട്രിക്സിനെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് കാണും, നിങ്ങൾക്ക് ഇതേപോലെ ഒരു ഇക്വേഷൻ കിട്ടി കാണും. ഇതിനെ m0 c square psi a minus m0 c square psi b അല്ലേ. ഇനി എന്ത് ചെയ്താൽ മതി, മെട്രിക്സ് എലിമെന്റ്സിന്റെ പൊസിഷൻ എന്ത് ചെയ്യുക, ഇക്വേറ്റ് ചെയ്യുക. സോ ദാറ്റ് psi a യുടെ ടേംസിനെ കോമൺ ചെയ്യുക, അതേപോലെ psi b യുടെ ടേംസിനെ കോമൺ ചെയ്യുക. ക്ലിയർ ആണ്. അപ്പൊ psi a യുടെ ടേംസിനെ നിങ്ങൾ ഇവിടെ ഒന്ന് കോമൺ ചെയ്താൽ എങ്ങനെ കിട്ടും, സോ RHS എല്ലാത്തിനെ നമുക്ക് RHS കൊണ്ടുപോയി എഴുതുന്ന പോലെ നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം. സോ എല്ലാത്തിന്റെയും മെട്രിക്സിന്റെ ഫസ്റ്റ് എലിമെന്റുകൾ എല്ലാം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക, ഇക്വേറ്റ് ചെയ്യുക. സോ RHS e dash plus m0 c square psi യുടെ ടേം ആണ്, മൈനസ് ഇവനെ ഈ ടേമിനെ ഞാൻ അപ്പുറത്ത് കൊണ്ടുപോയാൽ അവിടെ എന്ത് വരും, മൈനസ് m0 c square psi a. psi a ഞാൻ കോമൺ ആണ്, അപ്പോൾ മൈനസ് m0 c square. അതുപോലെ ഈ psi a അപ്പുറത്ത് മൈനസ് b മനസ്സിലാക്കുക. മെട്രിക്സ് പൊസിഷൻ, അതായത് പൊസിഷൻ വാല്യൂസിനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക, ഇക്വേറ്റ് ചെയ്യുക, ഇൻറ്റു psi a. അടുത്ത psi b യും കൂടെ നമ്മൾ RHSലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്നു. സോ ഇറ്റ് ഈസ് മൈനസ് സിഗ്മ ഡോട്ട് p psi b ഈക്വൽ ടു 0 അല്ലേ. ഫസ്റ്റ് എലിമെന്റിനെ ഇക്വേറ്റ് ചെയ്ത് 0 ആയിട്ട്. ഇതേപോലെ ആരെ എഴുതുക, സെക്കൻഡ് പൊസിഷനെ ഇക്വേറ്റ് ചെയ്യുക. സെക്കൻഡ് പൊസിഷൻ ആയി ഇവിടെ ഒരു e ഡാഷ് പ്ലസ് m0 c സ്ക്വയർ ഉണ്ട്, psi b ആണ്. അതിനുശേഷം മൈനസ് mc സ്ക്വയർ അപ്പുറത്ത് പോകുന്നു, പ്ലസ് m0 c സ്ക്വയർ മൈനസ് b psi b. ഇത് അപ്പുറത്ത് പോകുന്നു, മൈനസ് c സിഗ്മ ഡോട്ട് p psi a ഈക്വൽ ടു 0. c സിഗ്മ ഡോട്ട് p psi a ഈക്വൽ ടു 0. ഇത്രയേ ഉള്ളൂ നമ്മൾ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഡിറാക് ഇക്വേഷൻ എഴുതി, അതിലെ മെട്രിക്സ് വാല്യൂസ് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്തു, മെട്രിക്സ് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ നടത്തി, പൊസിഷൻ വാല്യൂസിനെ ഇക്വേറ്റ് ചെയ്തു. ആൻഡ് വി ഗോട്ട് 2 ഇക്വേഷൻ. നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്, 2 ഇക്വേഷൻസ് നമുക്കിവിടെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ക്ലിയർ ആണ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്കൊന്ന് ക്യാൻസൽ ചെയ്യാം, ഇവിടെ നിങ്ങൾക്കൊന്ന് സം ചെയ്യാം. ഒന്ന് അല്പം കൂടെ ഇതിനൊന്ന് മനോഹാരിത വരുത്തി എഴുതിക്കുക.
ഇക്വേഷൻ 1ൽ നിങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇവിടെ പ്ലസ് എം സീറോ സി സ്ക്വയറും മൈനസ് എം സീറോ സി സ്ക്വയറും ക്യാൻസൽ ചെയ്യും. സോ ഇ ഡാഷ് മൈനസ് ബി ഇൻറ്റു സൈ എ മൈനസ് ഇ സിഗ്മ ഡോട്ട് ബി സൈ ബി ഈക്വൽ ടു 0 എന്ന് കിട്ടും. അതുപോലെ ഇവിടെ ഇ ഡാഷ് പ്ലസ് 2 എം സീറോ സി സ്ക്വയർ മൈനസ് ബി സൈ ബി എന്ന് പറയും കിട്ടും. അപ്പോൾ ഇക്വേഷൻ 2ൽ നിന്നും ഇത് എഴുതിയതിനു ശേഷം സൈ ബി കണ്ടുപിടിക്കാം. സോ യു വിൽ ഗെറ്റ് സൈ ബി ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് സൈ എ ഫ്രം ഇക്വേഷൻ 2 ആൻഡ് ജസ്റ്റ് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ദാറ്റ് സൈ ബി ഇൻ ഇക്വേഷൻ 1. അതാണ് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. നമ്മൾ ഇക്വേഷൻ 1ൽ സൈ എയുടെ ടേംസിനെ മാത്രമായിട്ട് എഴുതാൻ പോവുക. അതിന് വേണ്ടത് ഇക്വേഷൻ 2ൽ നിന്നും സൈ ബി കണ്ടുപിടിക്കുക. സൈ ബി നിങ്ങൾക്ക് ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് സൈ എയിൽ കിട്ടും. ആ സൈ ബിയെ എവിടെ കൊണ്ട് എഴുതുക? ഇക്വേഷൻ 1ൽ എഴുതുക. സോ ദിസ് ദ ഫസ്റ്റ് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ വി ആർ ഗോയിങ് ടു ഡു. ഓക്കെ, ഒന്ന് ഇതേപോലെ ഒന്ന് കണ്ടുപിടിച്ച് ഈ രീതിയിൽ കിട്ടിക്കാണും. ഇക്വേഷൻ 1ൽ നിന്നും നിങ്ങൾ സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്തപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇക്വേഷൻ 4 കിട്ടും. സി ഡാഷ് മൈനസ് ബി. ഇക്വേഷൻ 2ൽ നിന്ന് സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇ ഡാഷ് പ്ലസ് 2 എം സീറോ സി സ്ക്വയർ വന്ന് ഇക്വേഷൻ 5 വരും. ഇക്വേഷൻ 5ൽ നിന്നും വി ആർ ഗോയിങ് ടു റൈറ്റ് വാട്ട് ഇസ് സൈ ബി. സൈ ബി നമ്മൾ എഴുതി ആർജസി കൊണ്ടുപോയി ഡിവൈഡ് ബൈ 1. ഇവിടെ നിന്നും നമ്മൾ 2 എം സീറോ സി സ്ക്വയർ ഡിനോമിനേറ്ററിൽ നിന്നും കോമൺ ആയിട്ട് കിട്ടും. സോ ദാറ്റ് യു വിൽ ഗെറ്റ് 1 by 2 എം സീറോ സി സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു 1 പ്ലസ് ഇ ഡാഷ് മൈനസ് ബി ബൈ 2 എം സീറോ സി സ്ക്വയർ അല്ലേ. ഇവിടെ നിങ്ങൾ കോമൺ ആയിട്ട് എടുക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്നത് 1 by 2 എം സീറോ സി സ്ക്വയർ കോമൺ. ഇറ്റ് ഈസ് 1 പ്ലസ് ഇ ഡാഷ് മൈനസ് ബി ബൈ 2 എം സീറോ സി സ്ക്വയർ. അപ്പം 1 by 2 എം സീറോ സി സ്ക്വയർ ഉണ്ട്. ഇതിനെ ന്യൂമറേറ്ററിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയി. സോ ദാറ്റ് 1 പ്ലസ് ഇ ഡാഷ് മൈനസ് ബി ബൈ 2 എം സീറോ സി സ്ക്വയർ ദ ഹോൾ റൈസ് ടു മൈനസ് 1. ബാക്കി സി സിഗ്മ ഡോട്ട് ബി സൈ എ അതേപോലെ. നെക്സ്റ്റ് എന്ത് ചെയ്തു? സൈ ബി കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ അതിന് ഏതിലേക്ക് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുക? ഇക്വേഷൻ 4ലേക്ക് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുക. സോ ഇ ഡാഷ് സൈ എ ഈക്വൽ ടു ബി സൈ എ റൈറ്റ് സൈഡിൽ കൊണ്ടുപോയി. ഇറ്റ് ഈസ് വാട്ട് ഇ ഡാഷ് സൈ എ ഈക്വൽ ടു ബി സൈ എ മൈനസിനെ ആർജസി കൊണ്ടുപോയിട്ട് സി സിഗ്മ ഡോട്ട് ബി സൈ ബി ഇവിടെ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്തു. ഓക്കെ, നമുക്ക് വേണ്ട ഞാൻ പറഞ്ഞു വി ആർ ഗോയിങ് ടു റൈറ്റ് വാട്ട് ഇസ് ദ എക്സ്പ്രഷൻ ഫോർ ഇ ഡാഷ്. ഇ ഡാഷിന്റെ എക്സ്പ്രഷൻ ആണ് നമ്മൾ എഴുതാൻ പോകുന്നത്. സോ ഇവിടെ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് സൈ എ കോമൺ ആയിട്ട് എടുക്കുക രണ്ട് ടേമിൽ നിന്നും. സോ ദാറ്റ് യു ഗെറ്റ് ബി പ്ലസ് ഇവിടെ നോക്കേ സി സി ക്യാൻസൽ സി ക്യാൻസൽ. സോ സി പോകും. ബാക്കി അവിടെ ആരേ ഉള്ളൂ? 1 by 2 എം സീറോ 1 by 2 എം സീറോ then sigma dot p into 1 plus e dash minus b by 2 m0 c square the whole raised to minus 1 sigma dot p psi a. ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം, നമ്മൾ തോന്നിയതുപോലെ സിഗ്മ ഡോട്ട് പിയുടെ ടേംസിന്റെ ഓർഡർ ഒന്നും മാറ്റരുത്. മെട്രിക്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഓപ്പറേറ്റേഴ്സ് നമ്മൾ വളരെ ശ്രദ്ധിച്ച് മാത്രമേ, അത് ആന്റി കമ്മ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്ന ഫോമാണ്, അതുകൊണ്ട് തന്നെ വളരെ ശ്രദ്ധിച്ച് മാത്രമേ അതിനെ നമ്മൾ അതിൻ്റെ ഓർഡറൊക്കെ മാറ്റാവുള്ളൂ. അപ്പം വളരെ ശ്രദ്ധിച്ച് മാത്രം ഈ സ്റ്റെപ്പുകൾ ചെയ്യുക. അതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത്, ഈ ഒരു ഡെറിവേഷൻ്റെ ഒരു ഡിഫിക്കൽട്ടി ഇത് മാത്രമല്ല, നമ്മൾ സ്വന്തമായിട്ട് എഴുതിയാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റൂ. ഓക്കെ, അപ്പം ഇത്രയും മനസ്സിലായത് സൈ എ കോമൺ ആയിട്ട് എടുത്തു വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതിനെ നമുക്കൊന്ന് എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യാമല്ലോ. ഇറ്റ് ഈസ് ഓഫ് ദ ഫോം 1 plus x the whole raised to minus 1. എന്താണ് 1 minus x? അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ എന്തേ വരത്തുള്ളൂ? 1 minus e dash minus b. അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് എഴുതുന്നില്ല, ഇത് 1 plus x the whole raised to minus 1 ആണ്. ആദ്യത്തെ ടൈം മാത്രമേ എടുക്കുന്നുള്ളൂ. സോ ദാറ്റ് ഈസ് 1 minus e dash minus b. ഇനി എന്ത് ചെയ്യുക? അടുത്ത് എന്ത് ചെയ്യുക? ഒന്നും കൂടെ ബ്രാക്കറ്റ് മാറ്റി എഴുതും. അപ്പോൾ ഇവിടെ first one it is b psi a, b psi a. അടുത്ത നോക്കേ 1 by 2 m0 sigma dot p into 1 into sigma dot p അല്ലേ, into psi എന്ത് വരും? പ്ലസ് 1 by 2 m0 sigma dot p into sigma dot p into psi a. അടുത്തതോ 1 by 2 m0 sigma dot p into e dash minus v by 2 m0 c square sigma dot p അല്ലേ, സെക്കൻഡ് മൾട്ടിപ്ലൈ. അപ്പോൾ എന്ത് വരും? 1 plus 1 by 2 m0 into 2 m0 c square എത്ര വരും? 4 m0 square
C square ബാക്കി sigma dot P into E dash minus B sigma dot P psi A. ശ്രദ്ധിച്ച് ടേമിനെ എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യുക. ഈ ആദ്യം സിഗ്മ ഡോട്ട് പി ഇൻറ്റു 1 ചെയ്തു, അടുത്ത സിഗ്മ ഡോട്ട് പി ഇ ഡാഷ് മൈനസ് ബി ഇൻറ്റു സിഗ്മ ഡോട്ട് പി അല്ലേ. ആദ്യം സിഗ്മ ഡോട്ട് പി ഒന്നും ചേർത്ത് എഴുതി വെക്കരുത്, വളരെ ശ്രദ്ധിച്ച് ഈ ഓർഡർ മാത്രമേ എഴുതാവൂ. ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ ദിസ് ഈസ് ദ എക്സ്പ്രഷൻ വി വാണ്ട്. ഇതാണ് നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള എക്സ്പ്രഷൻ. ജസ്റ്റ് വാട്ട് ഈസ് ദ എക്സ്പ്രഷൻ ഫോർ ഇ ഡാഷ്. ഇപ്പോൾ ഇ ഡാഷ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടാം സൈ എ കോമൺ ആയിട്ട് എഴുതിയാൽ ബി പ്ലസ് ഈ ടേം ആണ് നമുക്കുള്ള ഇ ഡാഷ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട്. പക്ഷേ ഇതിൽ നമ്മൾ എസ് ഡോട്ട് എൽ ഒന്നും കണ്ടില്ല. ഈ എക്സ്പ്രഷനിൽ നമുക്ക് ആര് വരണമായിരുന്നു? എസ് ഡോട്ട് എൽ എന്ന് പറയുന്ന ഇന്ററാക്ഷൻ എനർജിയുടെ ടേം വരണമായിരുന്നു. അത് നമ്മൾ ഇതിൽ കണ്ടില്ല. അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? അല്പം കൂടെ ഇതിനെ എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യണം. എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അല്പം ഐഡന്റിറ്റികൾ അറിയണം. കാരണം വി ഹാവ് ടു നോ വാട്ട് ഈസ് ദി സിഗ്മ ഡോട്ട് പി ഇൻറ്റു സിഗ്മ ഡോട്ട് പി, നോട്ട് സിഗ്മ ഡോട്ട് പി ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ അല്ലേ. സിഗ്മ ഒരു മെട്രിക്സ് ആണ്, പി എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഓപ്പറേറ്റർ ആണ്. അപ്പോൾ സിഗ്മ ഡോട്ട് പി എന്താണ് എന്നത് നമ്മൾ അറിയണം. സോ ദർ ഇസ് എൻ ഐഡന്റിറ്റി വിച്ച് ഈസ് sigma dot a into sigma dot b. Well, sigmas are the Polish spin matrices. Sigma dot a into sigma dot b എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഐഡന്റിറ്റി ഉണ്ട്. It is nothing but a dot b plus I into sigma dot a cross b. I into sigma dot a cross b. This is the identity for sigma dot a into sigma dot b, which is a dot b plus I into sigma dot a cross b. ഇത് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ഹോംവർക്ക് ആണ്. ജസ്റ്റ് ഫൈൻഡ് ഔട്ട് എങ്ങനെയാണ് ഇത് കിട്ടുന്നത്. എളുപ്പമാണ് ഇത് ചെയ്യാൻ, ഒന്നുമില്ല. സിഗ്മ ഡോട്ട് എ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സിഗ്മയ്ക്ക് 3 കമ്പോണൻസ് ആണ്. സിഗ്മ എക്സ്, സിഗ്മ വൈ, സിഗ്മ ഇസെഡ്. എക്ക് 3 കമ്പോണൻസ് എ എക്സ്, എ വൈ, എ ഇസെഡ്. സോ സിഗ്മ ഡോട്ട് എ എന്ന് വരും സിഗ്മ എക്സ് എ എക്സ്, സിഗ്മ വൈ എ വൈ, സിഗ്മ ഇസെഡ് എ ഇസെഡ്. അതേപോലെ സിഗ്മ ഡോട്ട് ബി എഴുതുക, സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യുക, യൂസ് ദ കമ്മ്യൂട്ടേഷൻ റിലേഷൻസ് ഓഫ് പോളിഷ് സ്പിൻ മെട്രിസസ്. അതിൽ എല്ലാ പ്രോപ്പർട്ടിയും ചെയ്യുമ്പോൾ യു വിൽ ഗെറ്റ് എ ഡോട്ട് ബി പ്ലസ് ഐ ഇൻറ്റു സിഗ്മ ഡോട്ട് എ ക്രോസ് ബി. ഇത് നിങ്ങൾ ഹോംവർക്ക് ആയിട്ട് ചെയ്യണം. സോ ദാറ്റ് യു ക്യാൻ യൂസ് ദിസ് ഐഡന്റിറ്റി ഹിയർ. ഇത് ഉപയോഗിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് ആരെ കണ്ടുപിടിക്കാം? സിഗ്മ ഡോട്ട് പി ഇൻറ്റു സിഗ്മ ഡോട്ട് പി നിങ്ങൾക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാം. ജസ്റ്റ് റൈറ്റ് ഈ ഐഡന്റിറ്റി ഉപയോഗിച്ച് സിഗ്മ ഡോട്ട് പി ഇൻറ്റു സിഗ്മ ഡോട്ട് പി എഴുതി ഇതിലേക്ക് ഒന്ന് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് നോക്കിക്കേ. ഇനി നമ്മൾ വളരെ ശ്രദ്ധിച്ച് ചെയ്യണം. സിഗ്മ ഡോട്ട് പി ഇൻറ്റു സിഗ്മ ഡോട്ട് പി നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് കിട്ടും? എ ഡോട്ട് പിക്ക് പകരം പി ഡോട്ട് പി പി സ്ക്വയർ, എ ക്രോസ് പിക്ക് പകരം പി ക്രോസ് പി 0. അപ്പോൾ ഇവിടെ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്താൽ നമുക്ക് ലെഫ്റ്റ് സൈഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇ ഡാഷ് സൈ എ ആണ്. സോ ദാറ്റ് ഇ ഡാഷ് സൈ എ ഈക്വൽ ടു എന്ത് കിട്ടും? ഫസ്റ്റ് ടൈം ഇസ് ബി സൈ എ, ബി സൈ എ പ്ലസ് സിഗ്മ ഡോട്ട് പി ഇൻറ്റു സിഗ്മ ഡോട്ട് പി എത്ര കിട്ടിയപ്പോൾ? ഇറ്റ് ഈസ് പി സ്ക്വയർ ബൈ 2m0 into psi a plus then 1 by 4 m0 c square sigma dot p into e dash into sigma dot p psi a. E dash is a scalar number, നമുക്കൊരു നമ്പർ ആണ്, ഒരു eigen value ആണ്. അതിനെ നമുക്ക് കോമൺ ആയിട്ട് എടുക്കാം. അപ്പോൾ നമുക്ക് ആ ടേബിൾ നമുക്ക് വലിയ ഡേറ്റർ ഇല്ല, സൂക്ഷിച്ച് നമുക്ക് അതേപോലെ തന്നെ വളരെ എളുപ്പത്തിൽ എഴുതാൻ സാധിക്കും. സോ ദാറ്റ് യു വിൽ ഗെറ്റ് എന്ത് കിട്ടും? ഇവിടെ ഒരു ചെറിയ തെറ്റ് പറ്റിയിട്ടുണ്ട്. നമ്മൾ ആ 1 പ്ലസ് എക്സ് -1 എടുത്തപ്പോൾ 1 മൈനസ് എക്സ് ആയിരുന്നു. അപ്പോൾ ആ മൈനസ് മൈനസ് 1/4 m0 സ്ക്വയർ c സ്ക്വയർ. നിങ്ങൾക്ക് ശരിയായിരിക്കും കിട്ടിയിരിക്കുന്നത്, ഞാൻ എഴുതിയപ്പോൾ തെറ്റ്. അപ്പം നമുക്ക് അടുത്ത് എന്ത് ചെയ്യണം? ഈ ടേമിൽ എഴുതണം. സോ ഇറ്റ് ഈസ് മൈനസ് എന്ത് വരും? ഇറ്റ് ഈസ് 1/4 m0 c square sigma dot p dash എഴുതാം. sigma dot p into sigma dot p again it is p square. So then you will get p square by 4 m0 square c square p dash. p square by 4 m0 square c square p dash. അടുത്ത ടേം ശ്രദ്ധിച്ച് ചെയ്തേക്കാം. കാരണം ഇവിടെ നിങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോൾ സിഗ്മ ഡോട്ട് പി യെ നിങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെ മാറ്റാൻ പറ്റത്തില്ല. ബിക്കോസ് പി ഇസ് എ പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി ഫംഗ്ഷൻ. സോ വെൻ യു ഓപ്പറേറ്റ് ദിസ് വൺ വിത്ത് പി, പി ഇസ് എൻ ഓപ്പറേറ്റർ. സോ യു ഹാവ് ടു നോ വാട്ട് ഇസ് ദ വാല്യൂ ഓഫ് പി ബി.
when you operate this momentum with the potential function. PV എന്താണെന്ന് നമ്മൾ അവിടെ എഴുതണം. So V is a function in R. അതുകൊണ്ട് PV എത്രയാണെന്ന് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കണം. ആ PV സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് മാത്രമേ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ, മുന്നോട്ട് പോകാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ. So that we are going to find out, we are writing an eigenvalue equation. It is PV minus VP. PV minus VP U. We use an arbitrary function. PV minus VP, where V is an operator. PV minus VP U. ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്തായിരിക്കും കിട്ടുന്നത്? PV, P ക്ക് വരെ you have to substitute minus I h cut del. So that is minus I h cut del V U minus I h cut del V U. അതിനുശേഷം എന്ത് കിട്ടും? പ്ലസ് P minus I ആണ്, minus plus ആണ്. So plus I h cut plus I h cut what? V into del. ഇതിലേക്ക് കിട്ടുന്ന ഇത് നിങ്ങൾ എഴുതേണ്ട കാര്യമില്ല, അല്ലെങ്കിൽ പരീക്ഷയ്ക്ക് എക്സാമിന് എഴുതേണ്ട കാര്യമില്ല. ഇവിടെ നിന്നും we are going to find out what is PV. ആ PVയുടെ ഉത്തരം മാത്രം നമുക്ക് മതി. അതെങ്ങനെയാണ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് ഞാൻ എഴുതിയിരിക്കുന്നത്. PV minus VP into U, you will get this one. ഇതിന്റെ അടുത്ത് എന്ത് ചെയ്യണം? മൈനസ് I h cut del VU, അതിനെന്ത് ചെയ്യുക? എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യുക. എന്ത് കിട്ടും? It is minus I h cut del VU minus I h cut V del U plus I h cut V del U. Okay, so these two terms cancel each other. So that you will get the final answer as what? Minus I h cut del V U minus I h cut del V U. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ what is PV? PV നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം? So that you can write PV minus VP equal to minus I h cut del V. PV minus VP equal to minus I h cut del V. So that what is PV? So the PV is VP minus I h cut del V. ഇത് നിങ്ങൾക്ക് പ്രോബ്ലം ആയിട്ട് ചോദിക്കുന്നതാണ്. വാട്ട് ഇസ് ദ ഓപ്പറേറ്റർ when it operates on potential function V, PV, which is nothing but VP minus I h cut del V. നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം? അത് ഇവിടെ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യണം. അല്ലാതെ PV ക്ക് പകരം minus I h cut del V എന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കരുത്. It is wrong. You have to substitute this VP also. So VP minus I h cut del V വേണം എന്ത് ചെയ്യേണ്ടത്? ഇവിടെ PV എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്ത് കൊടുക്കേണ്ടത്. ഒന്ന് കൊടുത്ത് നോക്കിക്കേ. ഇതുകൂടെ പറയുന്നത് നിങ്ങൾ കൂടെ എഴുതി തന്നെ പോകണം. കാണുമ്പോൾ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് തോന്നും. നമുക്ക് ഒരുപാട് റീഅറേഞ്ച്മെന്റ്സ് എഴുതിയാണ് നമ്മൾ ആ ഒരു ഫൈനൽ റിസൾട്ടിലേക്ക് പോകുന്നത്. ഇവിടെ നമ്മളൊരു എക്സ്പാൻഷൻ, ഈ ബ്രാക്കറ്റ് ഒന്ന് മാറ്റി ഒരു റീഅറേഞ്ച്മെന്റ് നമ്മൾ നടത്തുന്നുണ്ട്. അതിങ്ങനെയാണ്. സോ ദാറ്റ് ദിസ് വൺ ഈസ് ഈക്വൽ ടു V psi A പ്ലസ് ഈ രണ്ട് ടേമിൽ നിന്നും we can take p square by 2m0 outside, and also we can take this psi A common from these two terms. അപ്പം V plus ഇവിടെ psi A ഉണ്ട്, V plus ഈ രണ്ട് ടേമിൽ നിന്നും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? p square by 2m0 കോമൺ ആയിട്ട് എടുക്കുന്നു. p square by 2m0 കോമൺ ആയിട്ട് എടുക്കുന്നത് p square by 2m0 psi A കോമൺ ആയിട്ട് എടുക്കുന്നുണ്ട് 1 minus e dash by ബാക്കി ഇവിടെ എന്തുണ്ട്? p square പോയി 2m0 പോയി, ബാക്കി 2m0 എന്താ വരുന്നത്? 2m0 c square ആണ്. 2m0 c square അല്ലേ? അതായത് ഈ രണ്ട് ടേമിൽ നിന്നും b square by 2m0 കോമൺ ആയിട്ട് എടുത്തു. സോ ദാറ്റ് 1 minus e dash by 2m0 c square. ഈ രണ്ട് ടേമിലും ആര് കോമൺ? psi A കോമൺ into psi A. അപ്പോൾ മൂന്ന് ടേമായി, ബാക്കി ഇവിടെ ഉണ്ട്. പ്ലസ് എങ്ങനെയാ വരുന്നത്? സിഗ്മ ബൈ 4m0 square c square, sigma by 4m0 square c square dot
VP into sigma dot P psi A. Dot VP into sigma dot P psi A. Okay. Sigma dot VP into sigma dot P psi A. അടുത്തത് എങ്ങനെയാ വരുന്നത്? മൈനസ് 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 1/4m0 square c square എങ്ങനെ വരും? സിഗ്മ ഡോട്ട് മൈനസ് ഐ സ്ക്വയർ ഡെൽ ബി ഇൻറ്റു സിഗ്മ ഡോട്ട് ബി സൈ എ. അതുപോലെ എങ്ങനെ എഴുതാം? മൈനസ് 1/4m0 c സ്ക്വയർ ബാക്കി അവിടെ ആരാ ഉള്ളത്? ഇൻറ്റു സിഗ്മ ഡോട്ട് ഐ എച്ച് കട്ട് del b sigma dot I h cut del b into sigma dot p sin a. So this is the last step. Minus 1/4m0 square c square sigma dot I h cut del b into sigma dot p sin a. എളുപ്പമല്ലേ? ചെയ്തത് എന്തേ ഉള്ളൂ, നമ്മളൊന്ന് റീഅറേഞ്ച് ചെയ്ത് രണ്ട് ടേമിൽ നിന്ന് സൈ എ കോമൺ ആയിട്ട് എടുത്തു, പി സ്ക്വയർ ബൈ 2m0 എടുത്തു, ടേം ബൈ ടേമിലൂടെ എന്ത് ചെയ്തു? മൾട്ടിപ്ലൈ. ഇനി ഇവിടെ നിങ്ങൾ ചെയ്ത് നൗ യു ക്യാൻ ടേക്ക് ദി ഔട്ട്സൈഡ്. കാരണം നേരത്തെ പി ബി എന്നാണ് വന്നത്, ഇവിടെ ബി പി എന്നാണ് വന്നത്. സോ പി ഔട്ട്സൈഡ് എടുത്താൽ സിഗ്മ ഡോട്ട് പി ഇൻറ്റു സിഗ്മ ഡോട്ട് പി നമ്മൾ നേരത്തെ ചെയ്തു പി സ്ക്വയർ. അഗൈൻ യു ക്യാൻ റബ് ദിസ് ടേം വിത്ത് ദിസ് വൺ പി സ്ക്വയർ ബൈ 2m0 എടുത്ത് ഇതിലേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് വി എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും? സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് കോമൺ ആയിട്ട് എടുക്കാൻ പറ്റും. ആൾസോ ജസ്റ്റ് യൂസ് ഐ എച്ച് കട്ട് കോമൺ ആയിട്ട് എടുത്താൽ സിഗ്മ ഡോട്ട് ഡെൽ ബി ഇൻറ്റു സിഗ്മ ഡോട്ട് പി. അപ്പം വാട്ട് ഈസ് സിഗ്മ ഡോട്ട് ഡെൽ ബി ഇൻറ്റു സിഗ്മ ഡോട്ട് പിയും കൂടെ എഴുതി ഈ ഇക്വേഷനിലേക്ക് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം. ഈ രീതിയിൽ കിട്ടിക്കാണും സിഗ്മ ബൈ 4m0 c സ്ക്വയർ ഡോട്ട് ബി പി സിഗ്മ ഡോട്ട് പി സൈ എ എന്ന് പറയുന്ന ടേം ചെയ്യുമ്പോൾ പി ഇൻറ്റു സിഗ്മ ഡോട്ട് പി ഇൻറ്റു സിഗ്മ ഡോട്ട് പി. സോ ദാറ്റ് യു വിൽ ഗെറ്റ് ലൈക്ക് ദിസ് പി സ്ക്വയർ ബൈ 4m0 c സ്ക്വയർ ബി ഇൻറ്റു സൈ എ. ഇവിടെ നിന്ന് നിങ്ങൾ പി സ്ക്വയർ ബൈ 2m0 കോമൺ ആയിട്ട് എടുത്താൽ ഇറ്റ് ഈസ് നത്തിങ് ബട്ട് യു ക്യാൻ റൈറ്റ് പി സ്ക്വയർ ബൈ 2m0 ഇൻറ്റു ബി ബൈ 2m0 c സ്ക്വയർ സൈ എ. ഈ ടേമിന്റെ കൂടെ നിങ്ങൾക്ക് ക്ലബ് ചെയ്യാം. സോ ജസ്റ്റ് ടേക്ക് പി സ്ക്വയർ ബൈ 2m0 ഫ്രം ഹിയർ ആൻഡ് യു വിൽ ഗെറ്റ് പ്ലസ് ബി ബൈ 2m0 c സ്ക്വയർ. നേരത്തെ നമ്മൾ മൈനസ് കോമൺ ആയിട്ട് എടുത്തു. മൈനസ് ഓഫ് യു ക്യാൻ ക്ലബ് ഇറ്റ് വിത്ത് ദിസ് ഇ ഡാഷ് ടേം സോ ദാറ്റ് യു വിൽ ഗെറ്റ് ഇ ഡാഷ് മൈനസ് ബി ബൈ 2m0 c സ്ക്വയർ. അതായത് ഇ ഡാഷ് ബൈ 2m0 c സ്ക്വയർ ഉണ്ട്, ബി ബൈ 2m0 c സ്ക്വയർ ഉണ്ട്. അത് രണ്ടും കൂടെ ക്ലബ് ചെയ്ത് ഇ ഡാഷ് മൈനസ് ബി 2m0 c സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു പി സ്ക്വയർ ബൈ 2m0 ഈ ടേമിനെയും കൂടെ ഇതിൻ്റെ അകത്തേക്ക് കൊണ്ടുവന്നു. അടുത്തത് ഐ എച്ച് കട്ട് കോമൺ ആയിട്ട് എടുത്ത സിഗ്മ ഡോട്ട് ഡെൽ ബി ഇൻറ്റു സിഗ്മ ഡോട്ട് പി. നേരത്തെ ഉള്ള അതേ റൂൾ സിഗ്മ ഡോട്ട് എ ഇൻറ്റു സിഗ്മ ഡോട്ട് ബി ഉപയോഗിച്ച് ഇവിടെ ചെയ്യുക. യു വിൽ ഗെറ്റ് ദീസ് ടു ടേംസ്. ഇവിടെ ഒരു ഐ ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് ഐ ഇൻറ്റു ഐ മൈനസ് 1 മൈനസ് ഓഫ് മൈനസ് പ്ലസ് ഐ ഇവിടെ എന്ത് കിട്ടിയത്? എച്ച് കട്ട് ബൈ 4m0 c സ്ക്വയർ കിട്ടിയെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. ഒരു അത് സ്വന്തമായിട്ട് തന്നെ എഴുതി ഈ ടേം വരുന്നുണ്ടോ എന്നത് നോക്കുക, ഇല്ലെങ്കിൽ പറയും. ഇനി നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് പാർട്ടിലേക്ക് പോകുന്നു. ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ഇ ഡാഷ് ആണ് നമുക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള കാര്യം. ഇവിടെ ഇനി നമ്മളൊരു റീഅറേഞ്ച്മെന്റ് നടത്തി നമ്മൾ ഈ ടേമിൽ എസ് ഡോട്ട് എൽ വരുത്താനാണ് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ഇ ഡാഷ് മൈനസ് ബി ഉണ്ട്. ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു നോൺ റിലേറ്റിവിസ്റ്റിക് ലിമിറ്റ് ഇ ഡാഷ് മൈനസ് ബി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഈസ് അപ്രോക്സിമേറ്റ്ലി കൈനറ്റിക് എനർജി ഇറ്റ് ഈസ് നത്തിങ് ബട്ട് പി സ്ക്വയർ ബൈ 2m0. ഇ ഡാഷ് മൈനസ് ബിക്ക് വരെ നിങ്ങൾക്ക് എന്താ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം? അപ്രോക്സിമേറ്റ്ലി ഇറ്റ് ഈസ് പി സ്ക്വയർ ബൈ 2m0 ഈ ടേമിൽ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് റൈറ്റ് ദ ഫൈനൽ എക്സ്പ്രഷൻ. ശ്രദ്ധിച്ചില്ല. സോ വി ആർ മൂവിംഗ് ടു ദ ലാസ്റ്റ് പാർട്ട്. സോ ഹിയർ ടു സോൾവ് ദിസ് എക്സ്പ്രഷൻ ഞാൻ പറഞ്ഞതുപോലെ നിങ്ങളിപ്പോൾ ഇ ഡാഷ് മൈനസ് ബിക്ക് പകരം പി സ്ക്വയർ ബൈ 2m0 സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് ആൻഡ് വി ആർ ജസ്റ്റ് കൺസിഡറിംഗ് ദാറ്റ് ദിസ് ബി പൊട്ടൻഷ്യലി is spherically symmetric so that we can use the notation of spherical polar coordinate system. We can use del v as 1 by r del v as r into dou v by dou r where r is a unit vector and del v dot del it is nothing but dou v by dou r dot dou by dou r. ഈ രണ്ട് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷനും കൂടെ നമുക്ക് ഇവിടെ കൊടുക്കാം. അതായത് വി എ നമ്മൾ സ്ഫെറിക്കൽ പോളാർ ഡെൽ വി എ നമ്മൾ സ്ഫെറിക്കൽ പോളാർ കോർഡിനേറ്റ് സിസ്റ്റത്തിൽ എഴുതുന്നു. സോ ഡെൽ വി ഇസ് നത്തിങ് ബട്ട് ഡോ വി ബൈ ഡോ ആർ ഇൻറ്റു യൂണിറ്റ് വെക്ടർ ആർ. അപ്പോൾ ഇവിടെ നിങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടിക്കാണും ഇറ്റ് ഈസ് ഫസ്റ്റ് വൺ ഈസ് ഇ ഡാഷ് സൈ എ ഈക്വൽ ടു ഇ ഡാഷ് സൈ എ ഈക്വൽ ടു ഹിയർ വി
plus p square by 2n0 p square by 2n0 ഈ p dash minus b square നിങ്ങൾ എന്ത് കൊടുത്തു p square by 2n0 ഇവിടെ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്താൽ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്നത് എന്തായിരിക്കും മൈനസ് p raised to 4 by 2 into 8 n0 cube c square 8 n0 cube c square psi ആണല്ലോ psi നമുക്ക് അവസാനം കോമൺ ആയിട്ട് ദേ ഇനി ഇവിടെ ഈ ടേമിനെ ഇവിടെ നോക്കേ del p dot p ആണുള്ളത് p ക്ക് വരെ you can substitute minus I h cut del അപ്പോൾ I into I minus 1 I square minus 1 so that you will get again this one as minus h cut square by 4 m0 square c square del p dot del psi എന്ത് ചെയ്യുക p ക്ക് പകരം മൈനസ് ഐ എച്ച് കട്ട് ഇവിടെ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്താൽ മൈനസ് ഓഫ് മൈനസ് പ്ലസ് ആവും പക്ഷെ ഐ സ്ക്വയർ ഐ ഇൻറ്റു ഐ വരുന്നതുകൊണ്ട് ഐ സ്ക്വയർ പിന്നെയും അവിടെ എന്താവും മൈനസ് വരും എച്ച് കട്ട് ഇൻറ്റു എച്ച് കട്ട് സ്ക്വയർ വരും അല്ലേ അപ്പോൾ ഈ രീതിയിൽ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക ഇവിടെ റീഅറേഞ്ച് ചെയ്താൽ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്നത് എന്തായിരിക്കും മൈനസ് എച്ച് കട്ട് സ്ക്വയർ ബൈ 4 x0 സ്ക്വയർ സി സ്ക്വയർ del b dot del ന് പകരം നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടി del b dot del ഞാൻ പറഞ്ഞു സ്ഫെറിക്കൽ പോളാർ കോർഡിനേറ്റ് സിസ്റ്റത്തിൽ this del b is nothing but എന്താണ് del b എന്ന് പറയുന്നത് dou v by dou r r അല്ലേ അപ്പം del b dot del എന്ന് പറഞ്ഞാൽ it is dou v by dou r dot dou by dou by dou v by dou r into dou by dou r ആണ് del b dot del എന്ന് പറയുന്നത് so dou v by dou r into dou by dou r plus h cut by 4 n0 square c square ഇവിടെ എന്തൊക്കെയാ ഉള്ളത് സിഗ്മ into del v cross p psi സിഗ്മ into del v cross p psi a del v ക്ക് പകരം എന്ത് എഴുതാം dou v by dou r into r അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം h cut by 4 n0 c square sigma into dou v ക്ക് പകരം dou v by dou r into r which is nothing but r cross p del v cross p ക്ക് പകരം dou v by dou r into r cross p that psi the whole into മനസ്സിലായല്ലോ ഈ റീഅറേഞ്ച്മെന്റ് ഈ എഴുതി ഇവിടെ e dash minus b സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്തു del b dot p ക്ക് പകരം dou v by dou r എന്ന് എഴുതി ഇവിടെ സിഗ്മ ഡോട്ട് del b cross p എന്ന് പറഞ്ഞതിനെ സിഗ്മ into del b cross p del b ക്ക് പകരം it is nothing but dou v by dou r r cross p ആണ് അപ്പോൾ രണ്ട് വെക്ടർ ഉള്ളത് ഏത് r ഉം p ഉം ആണ് so it is r cross p then into psi അല്ലേ ഇതിനെ കൂടെ ലാസ്റ്റ് ഒന്ന് റീഅറേഞ്ച് ചെയ്താൽ we will get the final term ഇവിടെ നമുക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള s dot l വന്നിട്ടുണ്ട് ഈ എക്സ്പ്രഷൻ നോക്കേ what's r cross p it is nothing but orbital angular momentum l r cross p ക്ക് നിങ്ങൾക്ക് l കൊടുക്കാം here we have h cut sigma dash by 4 n0 square c square dot എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വന്നിരിക്കുന്നത് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ഇതിൽ പഠിച്ചു what is s എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് it is h cut by 2 സിഗ്മയാണ് h cut by 2 സിഗ്മയാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ h cut by 2 സിഗ്മയ്ക്ക് വരെ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം s സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം ബാക്കി എന്താണ് അവിടെ ഉള്ളത് 1/2 m0 square c square so just take h cut by 2 sigma as s here so that you get s dot n ബാക്കി ടേം എഴുതുക അങ്ങനെ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടി ലാസ്റ്റ് ടേമിൽ we got that s dot n that's what we needed ആ s dot l വന്നാൽ it represents the spin orbit interaction energy അല്ലേ അപ്പോൾ അത് ഇവിടെ ഉൾക്കൊള്ളിച്ചുകൊണ്ട് ഈ ടേമിനെ എന്ത് ചെയ്യുക ഒന്നും കൂടെ എഴുതിക്കേ so you can write the final expression in this form ഇതിനെ ഫൈനൽ ആയിട്ട് by incorporating s dot l there s dot l നെ എഴുതി s ന് പകരം h cut by 2 sigma l ന് പകരം r cross p ബാക്കി ഇവിടെ എന്താ വരുന്ന 1/2 m0 square c square dou v by dou r so this is the final energy of the system ഇതിൽ ഓരോ ടേം ബൈ ടേം നമ്മൾ നോക്കിയാൽ
this first and third term p square by 2 m0 plus p, it is nothing but the നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് നോൺ റിലേറ്റിവിസ്റ്റിക് ഷ്രോഡിംഗർ ഇക്വേഷൻ കിട്ടിയത്, അത് തന്നെയാണ് p square by 2 m0 plus v എന്ന് പറയുന്ന ടേം. ഫസ്റ്റും തേർഡും it is nothing but it also the similar to what we got in non relativistic Schrodinger equation. And the second one is the relativistic mass correction. രണ്ടാമത്തെ ടേം എന്ന് പറയുന്നത് റിലേറ്റിവിസ്റ്റിക് മാസ് കറക്ഷൻ ആണ്. നിങ്ങൾ റിലേറ്റിവിറ്റിയിൽ പഠിച്ചിട്ടുള്ളത് ഇ ഡാഷ് ഇ മൈനസ് എം സീറോ സി സ്ക്വയർ ഇക്ക് ആ സ്ക്വയർ റൂട്ട് ടേമിനെ, അതായത് ഇക്ക് വരാം ബി സ്ക്വയർ സി സ്ക്വയർ പ്ലസ് എം സീറോ സി സ്ക്വയർ റൈസ് ടു ഫോർ ദ ഹോൾ റൈസ് ടു 1/2നെ നിങ്ങൾ എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്താൽ യു വിൽ ഗെറ്റ് ദി കറക്ഷൻ ടേം. ആ കറക്ഷൻ ടേം ആണ് പി റൈസ് ടു 4/8 x0 ക്യൂബ് സി സ്ക്വയർ. റിലേറ്റിവിസ്റ്റിക് മാസ് കറക്ഷൻ ആണത്. ആൻഡ് ദ അഡീഷണൽ ടേം ദിസ് വൺ, these two terms, and this one is the relativistic correction in potential energy. This is a relativistic correction in potential energy ആണ്. And this term represents the correction in the spin orbit energy. Spin orbit energy the correction ആണ് x dot. So in this way Dirac's equation in spin angular momentum വന്നു, and the final energy expression in we got s dot, which represents the coupling between spin angular momentum and orbital angular. ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. ഈ എസ് എളുപ്പമാണ്, പക്ഷേ യു ഹാവ് ടു റൈറ്റ് യുവർ സെൽഫ്. നിങ്ങൾ സ്വന്തമായിട്ട് എഴുതിയാൽ മാത്രമേ ഇത് മനസ്സിലാകൂ. ഹോപ്പ് യു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ്. താങ്ക് യു.